حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت مولانا عبداللہ اسد صاحب سے کہ وہ آئیں اور حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم۔ رحمت عالم سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے باعث ثواب اور رحمت اور برکت ہے۔ کوئی بھی آپ کی بات لی جائے انشاءاللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ کوئی بھی عمل لے لیں اس کی نیت بہتر ہو تو انشاءاللہ وہ باعث رحمت اور باعث برکت ہوگا۔ کسی بھی عمل کے حوالے سے آپ غور کر لیں، نماز کا معاملہ ہو اور اسی طرح زکوٰۃ کا ہو اور اسی طرح حج عمرے کا ہو اور اسی طرح اللہ کے ذکر و اذکار کا ہو، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس نیت سے یہ عمل کیا ہے۔ اگر ہماری نیت اس میں اچھی ہو، اخلاص ہو نیت میں، تو تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ قائم رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ امام الانبیاء علیہ السلام کے ہر فرامین پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں اور ہمیں اپنے خوبصورت آواز سے ہمیں دلکش کریں حضرت مولانا ابو بکر جمیل صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ سب سے پہلے میں آج کے منتظمین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جس کام کا یہ آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، اور اللہ کم الحاکمین نے غیب کے خزانوں سے اللہ رزق عطا فرمائے، اور ہم سب دوست یہاں ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ صرف ایک دو باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے میں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور دعا کروں گا کہ اللہ مجھے اور آپ کو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی کاروبار میں برکت کے لیے اور اس میں اللہ کم الحاکمین کی رحمت شامل حال کروانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سیدھی اور سچی بات کریں۔ معاملات میں جس معاملے میں، جس کاروبار میں انسان سچائی پر بنیاد رکھتا ہے نا، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، اللہ کم الحاکمین اس میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں، اور کسی قسم کا اگر عیب ہو تو اس کو بھی واضح کر دینا چاہیے، تو اس سے اللہ کم الحاکمین کی برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح
معاملات کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف ہمیشہ اپنے دل میں بسا لینا چاہیے۔ اس کے بے پناہ فائدے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، اللہ احکم الحاکمین اس کے لیے ہر قسم کی مشکل اور تنگی سے نکلنے کے راستے عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس انسان کو رزق عطا کرتے ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ڈر جب دل میں بس جائے اور اللہ کا خوف جب دل میں بس جائے تو اللہ احکم الحاکمین غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ احکم الحاکمین پر توکل کر لیتا ہے، بھروسہ اللہ پر کرتا ہے، یہ دنیا کے پیسے، دنیا کے مال و متاع پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ احکم الحاکمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اکیلا اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کا ڈر، اللہ پر بھروسہ اور ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین انشاءاللہ ہمارے رزق میں، علم میں، صحت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ ہر معاملے میں، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہے، چاہے وہ اسلام کا معاملہ ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، چاہے وہ گھریلو معاملہ ہے، چاہے وہ بیوی بچوں کا معاملہ ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے سامنے رکھنا ہے۔ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، آ کر کے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر جی بتلائیے نجات کس کام میں ہے؟ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا املک علیک لسانہ کا، اے میرے صحابی اپنی زبان کے اوپر ہمیشہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنی زبان سے ایسے کلمات نہ نکالو جس سے کسی دوسرے کا دل دکھ جائے، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اپنے گناہ کر لیا کرو، کوئی خطا ہو جائے، کوئی معاملے میں غلطی ہو جائے تو اسی وقت اللہ کے ساتھ رجوع کر لیا کرو، اللہ سے معافی مانگ لیا کرو۔ اللہ سے معافی مانگنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اپنے گناہ کو یاد کر کے رو لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ تو میرے بھائی
ہمیں چاہیے کہ ہم ہر انسان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کریں، اچھے لفاظ کے ساتھ بات کی جائے۔ تو یہی میرا آج کا پیغام ہے کہ کوئی کام کرے تو اللہ کا نام لے کر کرے، اس میں خیر و برکت ہوگی، اور کسی کے ساتھ ملیں محبت پیار کے ساتھ ملیں، اخلاق کے ساتھ ملیں، تاکہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی نجات اسی کام میں ہے، تو میرے بھائی ہم سب کی اللہ تعالیٰ نے جو نجات رکھی ہے تو وہ اخلاق میں ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے بھی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ اخلاق کے ذریعہ کیا ہے۔ اخلاق کے ذریعے ہی بہت سارے غیر مسلمان ہوئے۔ تو میرے بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا فلا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدقت يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی پیاری مجلس آنا نصیب ہوا۔ بہت کم ہوتا ہے کہ یہ کاروباری حضرات اس طرح کی روحانی اس کو روحانیت میں شامل کر لیتے ہیں۔ بہت کم دیکھنے میں ایسا ہوا۔ الحمدللہ جب میں یہاں آیا تو علامہ ابو بکر جمیل صاحب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، تلاوت قرآن پاک ہوئی، پروفیسر صاحب حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں کاروبار میں برکت کے لیے ہیں۔ مجلس ہی ویسے برکت ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کے دن یہ باعث مسرت ہوگی۔ تو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ آغاز ہے کنال کمرشل ہب کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کے کہ یہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوئی۔ تو جو کام اللہ کے ذکر سے شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں رحمت برکتیں شامل فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر پریشانی سے ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام سے یہ شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر آفات سے محفوظ فرمائے، اور تمام جو یہاں دوست احباب آئے ہیں سب کے علم میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت صاحب اور تمام ساتھین کے شرکاء رفقاء جو شامل ہیں اس میں، دعا ہے کہ جو تلاوت قرآن پاک ہوئی، حدیث مصطفیٰ بیان کی، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ کی درود و سلام پڑھا، ان سب کی برکت سے
इस कमर्शियल हब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। और यहाँ आने वाले वासी जो इनके साथ इनकी दावत पर, इनके बताने पर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको रहना नसीब फरमाए, उसे बैसे बरकत, उस जगह को बैसे रहमत बनाए और इनको हर नगाहानी अफा से महफूज फरमाए। खुशी हुई, बहुत कम मैंने कहा ये ऐसा होता है कि इस जगह के प्रोग्राम में अल्लाह का रसूल का जिक्र होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे चेहरे बड़े नरानी नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक तआला इंशाअल्लाह इसमें बरकत अता फरमाएगा। आप लोगों का खलूस और मोहब्बत और तावन जारी रहा तो जैसे ये जिक्र इलाही से शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको इस तरह के और कई प्रोजेक्ट पाया तकमील पर पहुंचाने की सबको तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना। बहुत कम प्रोग्राम होते हैं, तो इससे पहले भी जब हमने इसकी ओपनिंग की थी तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान पाक से और हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू की थी। तो आज हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारा जो ऑफिस है उसकी ओपनिंग है। तो इस हवाले से भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान पाक और हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू की है। अल्लाह ताला इसमें बरकत फरमाए और जो अहबाब हमारे साथ चल रहे हैं और ये जो खरीदारी में भी हम हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी इसमें बरकत फरमाए। और इस तरह जो कि ये आप देख रहे हैं, दोनों तरफ हमारा ये रोड है, 50 फुट के 2 रोड है। नक्शा आपके सामने पड़ा हुआ है। ये 50 फुट के 2 रोड हैं, दोनों तरफ जॉनसन है, इसकी दुकानें हैं, मार्केट है। तो ये साइज 18x33 का एक दुकान है। और फ्रंट की जो प्लाजे हैं, प्लाजा तकरीबन 9 मरले का ये फ्रंट पे प्लाजे दिए हमने। और इसके साथ ये टोटल 104 दुकानें हैं, 104 दुकानें हैं, जिसमें फ्रंट की जो दुकानें हैं वो प्लाजा की शक्ल में है। तो दोनों तरफ सीवरेज वो भी दिया, यानी कि सेंटर में इसके सीवरेज नहीं दिया, सीवरेज दोनों साइडों पे दिया हुआ है। और इसके साथ अंडरग्राउंड इसकी वायरिंग है, बिजली का काम तमाम जो सा वो अंडरग्राउंड है। और इसके साथ हाँ जी, और ये हमने जो जितने भी हमारे ये तकरीबन 50-60% जो सा हमारी ये सेल हो चुकी है, तो इसमें दोबारा रीसेल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 प्लाट जो से ना ये रीसेल भी कर चुके हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बाद इसमें जो फ्रंट के हमारे प्लाजे हैं वो भी इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। ये हमने आपके सामने एक मॉडल तैयार किया, 3 शॉप का ये मॉडल है, यानी कि नीचे बेसमेंट भी है और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। ऊपर हमने इसके यानी 2.5 मरले का, ये तकरीबन 2.5 मरले बनती है एक शॉप। ऊपर हमने इसके शुरू किया जो उनसे मकान है। तो ये हमने एक मॉडल इसलिए तैयार किया ताकि लोगों को अंदाजा हो सके कि ये इन्वेस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला की बरकत होगी और आप लोग इंशाअल्लाह इसमें आए। और ये हमने एक और ऑफर रखी है कि ये दिसंबर तक हमने इसको क्लियर करना है। तो जो जिन हजरात ने ये अल्हम्दुलिल्लाह ले चुके हैं शॉप, उस पे अगर ये अभी से ही बनाना शुरू करें तो इंशाल्लाह दिसंबर तक, यानी जब तक वो बनाएंगे उनको बिजली भी फ्री मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये और इसके साथ जो नक्शा है वो भी इंशाल्लाह हम जो पास करवा के देंगे। तो एफडीए से भी ये मंजूर है, कॉरपोरेशन से भी ये मंजूर है। और बस ये इसके दरमियान जो 50 फुट रोड है, इसके दोनों तरफ 5-5 फुट की हमने पार्किंग भी रखी हुई है। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह हर दुकानदार को पार्किंग मिलेगी। तो अब मैं हमारे मोहसन हमारे भाई हजरत मौलाना हाफिज अमजद साहेब, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि वो हाँ जी, वो हाफिज अमजद साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने हमें अंदाज में हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए और इस महफिल को
تھوڑا سا جو ہمارے لیے ہے وہ باعث برکت بنائیں. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، آج ہمارے بھائی نعیم شیخ صاحب نے، حاجی عبدالجبار صاحب نے اور حافظ شاہد اشرف صاحب نے اپنے اس کاروباری پروجیکٹ میں جو پہلا یونٹ کمپلیٹ ہوا ہے اس کی اوپننگ سرمنی میں مجھے اور آپ کو مدعو کیا ہے. جب اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا تب بھی ہم سب یہاں حاضر ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے. آج بھی یہاں اس کی اوپننگ سرمنی میں ہم جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ہم سب کا یہاں آنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. حضرات محترم، دنیا میں سب سے بڑی جو اٹل حقیقت ہے وہ موت ہے. دنیا میں جو ایک حقیقت ہے اس کو مسلم بھی مانتا ہے، غیر مسلم بھی مانتا ہے، نوجوان بھی مانتا ہے، بوڑھا بھی مانتا ہے، پڑھا لکھا بھی مانتا ہے، ان پڑھ بھی مانتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ دنیا فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. ایک ذات کو بقا ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے. لیکن علماء محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک انسان اپنے حصے کا رزق کھا نہ لے. یہ موت جو اتنی بڑی اٹل حقیقت ہے یہ بھی اس وقت تک انسان کو نہیں آئے گی جب تک وہ انسان اپنے حصے کا وہ رزق کھا نہ لے. میرے بھائیوں، اس بات پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ جب اٹل حقیقت موت جو ہے وہ بھی اس وقت تک نہیں آ سکتی تو میرا رزق کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ اور اس رزق کے لیے میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا میں لگا ہوا ہوں. نہ میں حلال دیکھتا ہوں نہ میں حرام دیکھتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مال میرے پاس آ جائے، سب سے زیادہ پیسے میرے پاس آ جائیں. حرام کی تمیز کیے بغیر ہم صرف اس جستجو میں ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے، جبکہ اس کا فیصلہ تو میرے اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے کر دیا تھا. ماں کے پیٹ میں کون سی فیکٹریاں لگی ہوئی، کون سے کارخانے، ہمیں وہاں رزق دیا جاتا ہے. اور یہ حشرات الارض جو ہیں یہ اپنی بلوں میں رزق کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ کیا ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کے مربے ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کی دکانیں ہیں؟ یہ جو چرند اور پرند ہیں
یہ صبح کو اٹھ کر نکلتے ہیں اور اپنے حصے کا رزق کھاتے ہیں، کیا ان کے کاروبار ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں؟ نہیں. تو یہ کہاں سے رزق؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں رزق دینے کی طاقت میرے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ ہی دینے والا ہے. میرے بھائیوں، اس رزق کے لیے ہم سارا دن جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، ملاوٹ کرتے، کم تولتے، کم ناپتے، اور پھر اس کی سزا ہمیں کیا ملتی ہے؟ دھکے کھاتے، بیماریاں آتی، پریشانیاں ہوتی ہیں. جس اولاد کے لیے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں وہ اولاد کو ہماری نماز جنازہ کی دعا پڑھنی بھی نہیں آتی. آخری وقت ہوتا ہے انسان کا، جس کے لیے جائیداد چھوڑی ہوتی ہے، جس کے لیے جھوٹ بولا ہوتا ہے، جس کے لیے تکالیف برداشت کی ہوتی ہے، جس کے لیے سارا زندگی مصیبتوں پریشانیوں سے لڑا ہوتا ہے، وہ آخری وقت میں اس کی اولاد کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کریں. اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ محلے کے مولوی صاحب کو بلاتا ہے مسجد سے، قاری صاحب، مولانا صاحب، میرے ابا جی فوت ہو گئے، آئیے ان کا جنازہ پڑھائیے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قریب ہے. میت کا حق یہ ہے کہ جس کا اس پر حق ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ جنازہ پڑھائے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ محلے کے مولوی صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ. بھئی جائیداد تو چھوڑی تمہارے لیے، ساری زندگی خدمت کی تمہاری، تمہارے لیے مرتا رہا، کھپتا رہا. اب مغفرت کے لیے دعا تو تمہارا حق ہے، اور تم کہہ رہے ہو مولوی صاحب کو بلاؤ. مولوی صاحب کو جائیداد جائے گی، وراثت کس کو جائے گی؟ بیٹے کو جائے گی. حقدار کون ہے؟ بیٹا. اور نماز جنازہ کے لیے مولوی صاحب. میرے بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. یہ رزق کا وعدہ میرے اللہ کا ہے، یہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرما رہے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. عیسائی، یہودی، ہندو، پارسی، مجوسی، آتش پرست، یہ سارے کے سارے اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں. لیکن میرا اللہ ایسا رحیم اور ایسا کریم ہے، ان کو بھی بے پناہ رزق سے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے. تو میرے بھائی، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا اقرار کیا ہے. تو ہم پہ تو زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا توکل یہ ہونا چاہیے کہ رزق کی طاقت اللہ کے پاس ہے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، یہ آج جو کاروباری اس سلسلے کا آغاز ہے، میں اس میں بھی آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ رزق وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے. وہ کوئی چھین نہیں سکتا، وہ لے جا نہیں سکتا، آپ کے حق پر کوئی ڈاکہ ڈال نہیں سکتا. اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ لکھا ہے، یہ ملے گا. یہاں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، داماد رسول ہے، خلیفہ راشد ہے، ان کی ایک قول مجھے یاد آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کی پر سوار تھے، تو راستے میں چلتے ہوئے ایک مسجد کے قریب رکے، تو ایک شخص کو بلایا اور اسے فرمانے لگے کہ تم میرے اس گھوڑے کو پکڑو، میں نماز ادا کر لوں. آپ اندر کے نفل ادا کر کے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بندھا ہوا ہے،
और वो जिसको बैठाया था रखवाली के लिए वो भी नहीं है, और घोड़े की पुश पर जो जीन्स होती है जिस पर बैठा जाता है, जिसे हम पंजाबी में काठी बोलते हैं, वो भी नहीं है, चमड़े की। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने घोड़ा खोला और लेकर सामने बाजार में गए। तो बाजार में देखा कि वो जो जीन थी जो घोड़े की पुश पर वो चमड़े की होती है, जो हजरत अली के घोड़े की थी, वो सामने पड़ी हुई दुकानदार के पास। तो हजरत अली ने पूछा दुकानदार से कि ये कहां से आई है? तो उसने कहा हजरत अभी अभी कोई एक शख्स मेरे पास फरोख्त करके गया है, 2 दिनार की मुझे फरोख्त करके गया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां एक जुमला इरशाद फरमाया इंसान कितना बेसब्रा है, कितना बेसब्रा है। अल्लाह ने इसके मुकद्दर में 2 दिनार लिखे थे। मेरे जहन में यह था कि इसने मेरे घोड़े की रखवाली की है, थोड़ी देर मुझे वक्त दिया है, मैं इसको 2 दिनार हदिया करूंगा, इनाम दूंगा, इसकी मजदूरी दूंगा। लेकिन ये जल्दबाजी में वो 2 दिनार हराम कर गया। मुकद्दर में 2 ही लिखे हुए थे। मेरे भाइयों, ये हमारी जल्दबाजी है। हम चाहते वक्त से पहले आ जाए, हमारी मंशा के मुताबिक आ जाए, हमारी चाहत के मुताबिक आ जाए। अल्लाह ताला ने एक वक्त लिखा है, उस वक्त मुकर्रा पे हमें मिलना ही मिलना है। अब ये हमारा इख्तियार है, हम उसे हलाल तरीके से कमा ले या उसे हराम तरीके से कमा ले। देखें, हम पानी पिएंगे तो इसके असरात हमारे खून में शामिल होंगे, हमारी बॉडी में शामिल होंगे। हम शराब पिएंगे माअज़ल्लाह तो उसके असरात भी हमारी बॉडी में शामिल होंगे। असरात होंगे या नहीं होंगे? इसी तरह हलाल और हराम है। आप बच्चों को हलाल खिलाएंगे, उसके असरात आपको नजर आएंगे। बच्चा आपका जूता सीधा करेगा, आपके सामने नजरें नीची करेगा, आपका अदब करेगा, आपके अहकामात को बजावरी लाएगा। और अगर आप बच्चे को हलाल नहीं खिलाएंगे, हराम खिलाएंगे, वही बच्चा आपके गिरबान को पकड़ेगा, आपसे बदतहजीबी करेगा, आप शर्मिंदा होंगे, आपकी इज्जत नहीं करेगा। यकीन करें, बावजूद बैठा हूं, रोजाना सैकड़ों फोन आते हैं कि बेटा बदतमीजी करता है। माँ बाप डरते हैं बच्चों से। बच्चे खड़े होकर मुंह पे खड़े होकर कहते हैं कि अब्बा आपको अकल नहीं है, जमाना बदल गया है, ऐसा नहीं है। ये कैसा जमाना है मेरे भाई? ये हमारी कमाई पर हम फिक्र करें। जो बीजेंगे वही उगता है जमीन में। जो बच्चों को बच्चा बेहतरीन सरमायाकारी है, हमारी औलाद हमारी बेहतरीन सरमायाकारी है। हम उसमें अच्छी सरमायाकारी करेंगे तो अच्छा नफा आएगा, अच्छा आउटपुट मिलेगा, अच्छी इनकम आएगी। हम गलत बीज बोएंगे तो गलत असरात आएंगे। ये मेरे भाइयों, ये मेरे और आपके इख्तियार में ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। हम मुसलमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत मुताहिरा हमें देकर गए हैं, उसका एक एक लफ्ज हक और सच है। कयामत आ सकती है, जमीन से सूरज निकल सकता है, अल्लाह के नबी की बात झूठी नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती। हम पर हमने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया है, शैतान की बात पर अमल कर रहे हैं, रहमान की बात को भूल गए, फरमान रसूलुल्लाह को भूल गए। हम अपनी मनचाही और अपने ज़हनी इख्तिराब को दीन समझ बैठे हैं, हम अपनी सोच को दीन समझ बैठे हैं, हम अपनी अकल को दीन समझ बैठे हैं। मेरे भाइयों, दीन वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमा कर गए। हर लम्हे पर हमारी उन्होंने रहनुमाई फरमाई है, हमें लावारस नहीं छोड़ कर गए, एक एक मौके पर हमारी रहनुमाई फरमा कर गए हैं। हमने माँ के पेट से लेकर कब्र की दीवारों तक, कब्र की दीवारों से लेकर महशर के मैदान तक, महशर के मैदान से लेकर जन्नत के मकाम तक हमारी रहनुमाई फरमा कर गए हैं, हमें लावारस नहीं छोड़ा गया। इसलिए अक्ल हलाल
आप दुआ मांगे, हलाल कमाई करने के बाद दुआ मांगे, देखिए आप पर दुआएं कैसे कबूल होती है। दुआ देखें कैसे कबूल होती है। आज हम कहते हैं जी मौलवी साहब दुआएं कबूल नहीं होती। मैंने तकरीबन आज से 20-25 साल पहले एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ की अपने उस्ताद मोहतरम से पढ़ी थी। उन्होंने फरमाया था कि एक जमाना आएगा लोग बचना भी चाहेंगे। ये हदीस मुस्तफा है, तिरमिज़ी शरीफ में ये मौजूद है। लोग बचना भी चाहेंगे हराम से, किसी न किसी वाय में उसके मुंह में हराम चला जाएगा। 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे अब वो जमाना आ गया है। ये कौन से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। फरमाने लगे अब वो जमाना आ गया है। अब हमें ये चाहिए कि बस माल आए जहां से भी आए। तो मेरे भाई ये देखिए हम कैसी आजमाइश में पकड़े हुए हैं। हम चाहते हैं मस्जिद में जाना, गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती। हम चाहते हैं कारोबार करना, गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती। क्या है जी? ये कोरोना वायरस है। अल्लाह ताला वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, ये कुरान कहता है। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जब तुम मेरे हुक्मों से मुंह मोड़ोगे, मेरे हुक्मों को तोड़ोगे, मेरी बातों की मुखालफत करोगे, मेरे मुखालफत में चलोगे, फिर मैं क्या करता हूं? पुलिस नहीं भेजता, रेंजर्स नहीं भेजता, फौज को नहीं भेजता, इदारों से नहीं कहता गिरफ्तार करो। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, फिर तुम्हारी मईशत को तंग करके तुम्हें अजाब देता हूं। तुम्हारी मईशत को तंग कर दिया जाता है। अब अमीर है, गरीब है, फकीर है, ताजर है, आलिम है, जाहिल है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, बैंक में है, मजदूरी में है, सब यही कहते हैं मौलवी साहब दुआ करे, हालात बड़े तंग हैं। ये अल्लाह का अजाब आप पर आया है। ये कोरोना वायरस क्या है? नजर ना आने वाला एक जरासीम है, लेकिन अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। अल्लाह इनको भेजता है। सारे डरे हुए, सारे घबराए हुए, ओ मौलवी साहब कोरोना वायरस आ गया। इंतजामिया, पूरी दुनिया के ताकतवर मुल्क डरे हुए, बेबस हो गए। आप बड़े आजकल सोशल मीडिया देखते हैं। आपने इटली के वजीर आजम के रोते हुए एक तस्वीर देखी होगी, जिसने कहा दुनिया के सारे वसाइल हम इस्तेमाल कर चुके, अब अर्श वाला ही है जो ये शिफा अता फरमा, हमारे बस में नहीं है। तो मेरे भाई आप उस रज़ाक को तलाश करें जो रिज्क देता है। सुबह तो हम सो रहे होते हैं जब रहमत के दरवाजे खुले होते हैं। ये जब ये सुबह सादिक जब होती है, उस वक्त एक आसमान पे ऐसी रोशनी होती है, न जो दिन में होती है न रात में होती है। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो वक्त वो होता है जब अल्लाह की रहमत कहती है कोई रिज़्क मांगने वाला आए, कोई शिफा मांगने वाला आए, कोई औलाद मांगने वाला आए, कोई इज्जत मांगने वाला आए, कोई सेहत मांगने वाला आए। हम उस वक्त ख्वाब खरगोश में होते हैं। अगर जो जाग रहे होते हैं वो उनको मोबाइल की मुसीबत में जकड़ा होता है, और उसको टीवी की मुसीबत में जकड़ा होता है। उस वक्त उठो, उस राज़िक से मांगो, और वही देने वाला है। उसके अलावा कोई दाता नहीं, उसके अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, उसके अलावा कोई हाजत रवा नहीं, उसके अलावा कोई रिस्क देने वाला नहीं, उसके अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं, उसके अलावा कोई इज्जत और सेहत देने वाला नहीं। वही अल्लाह है, वही अहकमुल हाकिमीन है। उसी से मिलता है, उसी के दर पे झुक जाओ। जितने अल्लाह वाले थे, जितने भी अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे, वो कहाँ झुकते थे? अल्लाह के दरबार में झुकते थे। आज मुझे एक दोस्त ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा हम गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, हम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, हम लाल शहबाज कलंदर वाले बुजुर्ग को मानते हैं, हम बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, हम ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। मैंने कहा क्यों मानते हो? वो बादशाह थे, वो हुक्मरान थे, वो दौलतमंद थे, वो अमीर थे। नहीं,
इसलिए मानते हो कि वो भी अल्लाह को मानते थे, अल्लाह से दोस्ती की उन्होंने, अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को जिंदा किया। अल्लाह ने आज तक लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत और एहतराम को भर दिया। हम भी अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के आगे झुकेंगे, अल्लाह से दोस्ती करेंगे, अल्लाह हमारी औलाद के जरिए हमारे नामों को जिंदा रखेगा। अल्लाह ताला इस कमर्शियल हब को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इनके मुकद्दर में हलाल रिज़्क़ करे, इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए, इनके लिए रहमत और बरकतों के दरवाजे खोले, और हम सब यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं हम सबको भी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत नसीब फरमाकर हमारे दिलों में जो जायज़ हाजतें हैं अल्लाह ताला वो पूरी फरमाए, और इस उम्मत पर और अपनी मखलूक पर रहम फरमाए। जो हालात इस वक्त पूरी दुनिया के चल रहे हैं, देखिए क्या हालात है। मेरे एक दोस्त है ख्वाजा फुरकान साहब, वो तशरीफ नहीं लाया आज, वो थोड़े दिन पहले मदीना मुनव्वरा गए थे, मुकीम है वहां पर। वो कह रहे कि वहां मस्जिद नबी शरीफ में नमाज के लिए इजाजत लेना पड़ती है, तो मुझे नमाज की इजाजत मिली तो मेरा दिल ये चाहा कि मैं रोज़ा अनवर पे सलाम पढ़ूं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाजा शरीफ पे खड़ा हो गए दरूद सलाम पढ़ूं। तो कहने लगे जब मैं वहां गया तो बाबू सलाम दरवाजा बंद था, बाबू सलाम दरवाजा बंद था, और वहां इंतजामिया पुलिस के आदमी खड़े हुए थे। वो कहने लगे कि आपके पास इजाजतनामा है? मैंने कहा नहीं है। तो कहने लगे फिर आपको सलाम पढ़ने की इजाजत नहीं है। कहने लगे मेरी आंखों से आंसू निकले कि आज हम पर हमारे अमाल की वजह से ये अजाब आ गया है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, जिनको यासीन कुरान ने कहा, ताहा कहा, जिनको वल्लैल कहा, वज़ुहा कहा, इतना आला अरफा पैगंबर और रहमत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके रोज़े अनवर पर आज हमारा दाखिला बंद है। और उसकी वजह यह है कि हमारे अमाल, हमारे गुनाह, हमारे अपने अमाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अत्थर पर हमें जाने की इजाजत नहीं है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने ईमान की हालत में मेरी कब्र की ज़ियारत की मुझ पर वाजिब है मैं उसकी सिफारिश करूं। मेरे भाइयों, आज वो रोज़े अनवर, वो रहमतों वाला मरकज, वो बरकतों वाला मरकज आज हमारा दाखिला बंद कर दिया गया है। ये मैं और आप गिरबान में झोंके, अपने आप में झांके और अपनी खुद एहतसाबी करें। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही है हमारे आमाल, हमारे आमाल, हमारे आमाल। हम हर वक्त कहते हैं ये हुकूमत अच्छी नहीं है, हम भी सियासी लोग हैं, हर वक्त हुकूमत को गाली देते हैं, लेकिन ये मसला इमामुल अंबिया सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हल कर गए। आमालुकुम अम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम पर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। तो हम पर हुक्मरान भी अल्लाह ने ऐसे मुसल्लत कर दिए, जिस तरह हम झूठ बोलते वो भी झूठ बोलते, जिस तरह हम धोखा देते वो भी धोखा देते। वो हम पर ऐसे अजाब, ये बिजली महंगी हो गई, ये गैस महंगी हो गई, ये टैक्स लग गए, ये जनाब हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं, बाजार में जाने की इजाजत नहीं, दुकान पे बैठने की इजाजत नहीं, दुकान में भी जाओ तो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, हमें इस अजाब में मुसल्लत कर दिया गया है। उसकी वजह हमारे आमाल, हमारे आमाल, हमारे आमाल। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस कारोबार में, इन भाइयों के कारोबार में, रिज़्क़ में, उम्र में बरकत अता फरमाए। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये यहाँ पर मेहनत की है। देखिए हलाल रिज़्क़ कमाने में जितनी तकलीफें आती है अल्लाह उसमें भी अजर अता फरमाते हैं, जितनी तकलीफें आती है उसमें भी अजर अता फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर के हाथ को बोसा दिया था कि ये मेहनत करता है, ये मुशक्कत करता है, हलाल कमाता है। तो इनको अल्लाह ताला इनके इस कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, इनकी
बरकतें नाजिल फरमाए, अपनी रहमतों का नुज़ूल नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में जो जायज़ हाजतें हैं अल्लाह ताला पूरी फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक एक मरतबा दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, उसके बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो हर हाल में अल्लाह के यहाँ मकबूल होता है। जो परेशान हाल पड़े अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर फरमाते हैं, उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते और 10 दर्जे जो है उसके बुलंद किए जाते, 10 गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमाते। सब नमाज वाला दुरूद पाक आवाज़ बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुआ के लिए हाफिज साहब हजरत साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और दुआ करें। दुआ के बाद खाना होगा और खाने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा सनाउल्लाह ज़िया साहिब, प्रोफेसर सनाउल्लाह ज़िया साहिब आए और इसके बाद खाना होगा। खाने के बाद हमारा एक छोटा सा और ये प्रोग्राम है, इसका इफ्तिताह। तो तमाम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना وفي الآخرة حسنة وقنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دكه وجله وأوله وآخره. اللهم إنا نسألك الثبات في العمل والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم. اللهم إنا نسألك الثبات في العمل والعزيمة على الرشد. اے اللہ اس معاملے پر، اس عمل پر، اس انتظامیہ کو ثابت قدم رکھنا اور ان کی احسن طریقے سے رہنمائی فرمانا اور انہیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہم انا نسألک الثبات فی العمل والعزیمۃ علی الرشد ونسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک. اے اللہ ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو تو نے انعام کیا ہے اس مارکیٹ کے انداز میں، اے اللہ اس انعام کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور احسن طریقے سے عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا. وَنَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا. اے اللہ تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دل کو ایسا سلامتی والا بنا دے جو ہر قسم کے توہمات، خرافات اور ہر قسم کی علائشوں سے پاک ہو. اے اللہ زبان کو سچ بولنے والی، جھوٹ اور غیبت سے اجتناب کرنے والی بنا دے. اللہم انا نسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا ونسألک خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم
اے اللہ تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، اللہ وہ پاک طیب طریقے سے اس انتظامیہ کو اور یہاں کاروبار کرنے والوں کو عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر اس میں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی شر ہے تو اللہ اس شر سے انتظامیہ کو بھی محفوظ فرما، اور جو یہاں کاروبار کرے اللہ ان کو بھی محفوظ فرمانا۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اے اللہ اس سلسلے میں ہم سے، انتظامیہ سے، حاضرین مجلس سے کوئی کوتاہی اور کمی واقع ہو گئی ہے، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر نہایت ندامت سے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دینا۔ اللہم بارک فی اموالہم وانفسہم وارزقہم رزقا کریما واسعا حلالا طیبا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا